राम कली बाणी भगता की कबीर जियो। राम कली रागनी के अंदर पावन बाणी भगतां की धन गुरु अर्जन देव जी द्वारा दर्ज की गई है। दास ने एक दिन अगे भी बेनती की सी, अज फिर संतां की ज्ञाता दे दस दिंदे हां। जो चल चल के उत्थे पहुँच जाता है उसनों भगत आखे जाता है कि जो पहुंचा होया लोकाई दे भले लई साडे भले लई धरती ते आउंदा है उसनों अवतार आखिया जाता है। जिवें धन गुरु नानक देव जी उस निरंकार दा रूप ने साडे भले लई धरती ते आए ने, इन्हां दा अवतार होया। अवतार दा अर्थ हुंदा उतरना। उन्होंने इस धरती ते उतारा करके सानू ज्ञान की दात बख्शिश करके ज्ञान के नाल जोड़ के सीधे मार्ग ते पाना कीता है। भगत कबीर जी ने जेड़े इन्होंने उस प्रभु परमात्मा की बंदगी करदियां करदियां ने उस दर्जे नूं प्राप्त किया है। फर्क दोवां दे विच कोई नहीं, एक पहुंच गया है, एक पहलू पहुंचे होया सी। जिहड़ा पहुंच गया उत्थे वो भी उसे वर्गा हो गया ते जिहड़ा पहलू पहुंचिया सी वो उसे वर्गा पहलू कोई हैगा है। सो ये भगत भगतां दी बाणी है ते शब्द ने जिहड़े ये भगत कबीर जी दे दर्ज कीते हुए हैं जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भगतां दी बाणी प्रारंभता दे विच धन गुरु अर्जन देव जी द्वारा वस्तु निर्देशक मंगलाचरण किया गया है। एक अद्वितीय ब्रह्म ओंकार शब्द का प्रकाशक सत चित आनंद सचिदानंद सत स्वरूप उस अकाल पुरख वाहिगुरु जिस दे गुण ने वो प्रकाश स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अविनाशी है, ऐ जन्मा है, ऐ मजवा है। ये सारिया उस दियां वडियाइयां ने, उस दे गुण ने, उसकी प्राप्ति का जो साधन है इको ही एक है गुरु की कृपा। जदों गुरु कृपा करेगा तो उस दे विच अभेद हो जाता, मिल जाता है। गुरु की कृपा जी है ये गुरु की सेवा करके गुरु के उपदेश को जीवन के विच वसा के गुरु तो कृपा प्राप्त की जाती है जी। काया कलालन ताहर मिलो गुर का शब्द गुर की नरे। इस पावन शब्द दियां विचारां तो पहला मैं आप जी के नाल एक विचार साझी करनी चाहांगा। जदों समुंदर नूं डिटिया गया सी उहदे विचों 14 रतन प्राप्त होए सन। उन्हां 14 रत्नां दे विचों एक रतन सी धनंतर वैद, जिसने इस दुनिया के रोगों को दूर करने के लिए उस परमात्मा की कुदरत के द्वारा साजिया गई जड़ियां बूटियां का सानू ज्ञान दिता ते आप भी इन्हां दे नाल इलाज करता रहा। इस तरह एक पुरानी लिखत के अनुसार धनंतर वैद के पास एक कोई प्राणी गया जिसनों दाद का रोग हो गया सी। एक समझ लीए एक होता है, आप शब्द कर्म आख देने। कई बार असी बड़ा जोर का काम कर रहे हैं, उस जोर का काम करद्या करद्या ठंडी हवा का बोला लग गया तो ता वज गया, ठंडा पानी पी लिया तो ये बीमारी जी ये शरीर में होगी। इहदे नाल फिर शरीर इन्ना ये सुकन लग जाता है। इस तरह का मरीज सी ते जदों धनंतर वैद के पास गया उन्हें दी नब्ज वेखी, उन्हें दी बीमारी नजर आ गई।
ਉਸਨੇ ਫਿਰ 101 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਅਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਰਕ ਪਰੋਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਧਨੰਤਰ ਨੇ? ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਬੜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਅਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਿਧੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਰਕ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਅਖੀਰ ਇਹ ਗੁੜ ਤੇ ਕਿਕਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਇਆ ਕਲਾਲਣ, ਕਲਾਲਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਟ ਨੂੰ। ਲਾਹਣ ਮੇਲੋ, ਲਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁੜ ਘੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਕਲਾਲਣ ਲਾਹਣ ਮੇਲੋ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁੜ ਕੀ ਰੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਰਕ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਰਕ ਕੱਢਣਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਅਰਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਆਪ ਕਿਸੇ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਲੱਠੀ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਲੱਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ ਉਹ ਮਲੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਮਲੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਿੰਮੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੀਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿੰਮ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੀਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੰਡ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੜਤਣ ਤੇ ਮਠਾਸ ਰਲਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਲੱਠੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਮਲੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਤਨੀ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਖ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਔਗਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਔਗਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਔਗਣ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਔਗਣ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਇਆ ਕਲਾਲਣ ਲਾਹਣ ਮੇਲੋ। ਭਾਈ ਜੇ ਅਰਕ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਰਕ ਕੱਢਣਾ ਕਰੀਏ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਕਾਇਆ ਕਲਾਲਣ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਟ ਬਣਾਈਏ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁੜ ਘੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਇੱਕ ਮਿਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਘੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਗੁੜ ਘੋਲ ਕੇ ਲਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਮਤਸਰ ਕਾਟ ਕਾਟ ਕਸਦੀ ਨਰੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਹੋਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਮੰਨੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ
ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਝਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਬੁਝੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਬਸ ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੇ 4 ਫੁਲਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਖੋਹ ਲਵਾਂ, ਬਸ ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਏਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਮੰਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਮਤਸਰ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾਮ ਵਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਇਹ ਬੁਰਿਆਈ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਮਦ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਮਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਈਰਖਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਦੁਵੈਸ਼ ਈਰਖਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਕਾਮ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਦ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ। ਮਤਸਰ, ਮਤਸਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ। ਕਾਟ ਕਾਟ ਕਸ ਦੀਨ ਰੇ। ਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਨਾ ਵੱਢ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੱਢ ਕੇ ਸੱਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਹੈ ਰੇ ਸੰਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਅੰਤਰ, ਜਾਗੋ ਜਪ ਤਪ ਦਿਓ ਦਲਾਲੀ ਰੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਤ ਆਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੱਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁੜ ਬਣਾ ਕੇ ਘੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਮਤਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਰੇ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤ। ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਅੰਤਰ ਜਾ ਕੋ। ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁਖ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅਡੋਲ ਹੈ। ਜਪ ਤਪ ਦਿਓ ਦਲਾਲੀ ਰੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਪ ਤੇ ਤਪ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਓ ਦਲਾਲੀ ਰੇ। ਜਪ ਤਪ ਦਿਓ ਦਲਾਲੀ ਰੇ। ਦਲਾਲੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਲਾਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਲਾਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਪ ਤਪ ਦਿਓ ਦਲਾਲੀ ਰੇ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਪ ਤੇ ਤਪ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਪ ਕਰੋ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਤਾਪੇ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਰੇ ਸੰਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਅੰਤਰ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਹਿਜ ਦੇ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਰਖਾ ਜਾਂ ਦਵੈਸ਼ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਨਿਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੈ ਰੇ ਸੰਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਅੰਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤ। ਜਾ ਕੋ ਜਪ ਤਪ ਦਿਓ ਦਲਾਲੀ ਰੇ, ਜਿਹਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਪ ਤਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਏਕ ਬੂੰਦ ਭਰ ਤਨ ਮਨ ਦੇਵੋ, ਜੋ ਮਦ ਦੇਖ ਲਾਲੀ ਰੇ।
ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਨਾ, ਜੋ ਮਦ ਦੇ ਕਲਾਲੀ ਰੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਲਾਲੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਲਾਲਣ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਕ ਕੱਢਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਭਵਨ ਚਕਰ ਰਸ ਭਾਟੀ ਕੀਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਤਨ ਜਾਰੀ ਰੇ। ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਵਨ ਚਤਰ ਦਸ ਭਾਟੀ ਕੀਨੀ। ਚਾਰਾਂ ਭਵਨ ਚਤਰ 10 ਚਤਰ ਤੇ 10 ਹੋ ਗਏ 14, 4 ਤੇ 10 ਹੋ ਗਏ 14। 14 ਲੋਕ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, 7 ਆਕਾਸ਼ ਮੰਨੇ ਨੇ, 7 ਪਤਾਲ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ 14 ਤਬਕ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 14 ਤਬਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਠੀ ਕੀਨੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਭੱਠੀ ਲਾਉਣੀ ਕਰੀਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਤਨ ਜਾਰੀ ਰੇ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਧੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡਰੈਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਯੂਪੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਕਤ 1980 ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛਪਿਆ ਸੀ ਤੇ 1980 ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਇਹ। ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ 25 ਘਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ 25 ਘਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਲੀ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਸ 2 ਹੀ ਸਨ, ਤੀਜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡਰੈਸ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। 1980 ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਛੱਡੇਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਹ ਲੈ ਕੇ ਮਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨਮੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਹੋਈ, ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਵਨ ਚਤਰ ਦਸ ਭਾਠੀ ਕੀਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਤਨ ਜਾਰੀ ਰੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ 14 ਤਬਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੱਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਮੁਦਰਾ ਮਦਕ ਸਹਿਜ ਤਨ ਲਾਗੀ ਸੁਖ ਮਨ ਗੋਚਰ ਹਾਰੀ ਰੇ। ਮੁਦਰਾ ਮਦਕ, ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੋਕਣਾ।
ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੁੱਦ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਮਦਕ ਸਹਿਜ ਧੁਨ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਨਾ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਗੀ। ਸੁਖਮਨ ਕੋਚਨ ਹਾਰੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਨਾੜੀ ਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਦਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਚਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਰਥ ਬੰਧ ਹੇਮ ਸਦ ਸੰਜਮ ਰਵ ਸਸ ਗਹਨਾ ਦਿਓਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਨੇਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ। ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਵਰਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਵਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਰਨ, ਇਹ ਪਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਨੇਮ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪਰਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੋਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੱਚਿਆ ਰੱਖਣਾ, ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਬਾਣੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਲਾਲਣ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਕ ਕੱਢ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਨੇਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ, ਇਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਚਤਾਈ ਰੱਖੇ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਰੱਖੇ, ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਰੇ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲੇ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਏ, ਸੰਜਮ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ। ਰਾਵ ਸਸ ਗਹਿਣੇ ਦਿਉਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜੀ। ਸੁਰਤ ਪਿਆਲ ਸਦਾ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਹੋ ਮਹਾਰਸ ਪਿਓਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਿਆਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਆਲਾ, ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਝੀ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਫਿਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਅਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਮਹਾਰਸ ਪਿਓਰੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਸ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਨਿਜਰ ਧਾਰ ਜੋ ਅਤ ਨਿਰਮਲ, ਇਹ ਰਸ ਮਨੁਆਰਾ ਤੋਰੇ। ਨਿਜਰ ਧਾਰ ਚੂਹੇ ਅਤ ਨਿਰਮਲ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੋਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਜਰ ਧਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਰਸ ਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਜ ਜਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਨਾਮ ਦਾ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਸ ਮਨਵਾ ਰਾਤੋਰੇ ਮਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਸਗਲੇ ਮਦ ਸੁਸੇ, ਹੈ ਮਹਾਰਸ ਸਾਚੋਰੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥੋਥੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਖਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੜ ਗਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸਗਲੇ ਮਦ ਛੂਛੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋਥੇ ਨੇ, ਸਖਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਸ ਸਾਚੋਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਦਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਰਸ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰ ਕਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਮਹੁਆ, ਭਉ ਕਾਠੀ ਮਨ ਧਾਰਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਧਿਆਨ ਕਰ ਮਹੁਆ, ਮਹੁਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੈ
ਤੇ ਇਹਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਸੱਕ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਕਿਸੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਮਹੁਆ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁੜ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਮਹੁਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਇਹ ਗੁੜ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਮਹੁਏ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਭਉ ਭਾਠੀ ਮਨ ਧਾਰਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਭੱਠੀ ਬਣਾਉਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖ ਮਨ ਨਾਰੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ, ਪੀਵੈ ਪੀਵਨ ਹਾਰਾ। ਸੁਖ ਮਨ ਨਾਰੀ, ਨਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾੜੀ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 3 ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੁਖਮਨ ਨਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਹਿਜ ਤੁਨ ਲਾਗੀ ਸੁਖਮਨ ਕੋਚਨ ਹਾਰੀ ਰੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ 3 ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਤੇ ਸੁਖਮਨਾ। ਇਹ 3 ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਚੱਕਰ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ 3 ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤਰਬੈਣੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤ੍ਰਿਪੁੱਟੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਥੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 3 ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਰਬੈਣੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਰਬੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾੜੀਆਂ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨਾ ਤੇ ਬੱਸੇ ਇਕਠਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਸੁਖਮਨ ਨਾਰੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ, ਪੀਵੇ ਪੀਵਨ ਹਾਰਾ। ਸੁਖਮਨ ਨਾਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਗਈ। ਭਾਵ ਇਹ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਵੇ ਪੀਵਨ ਹਾਰਾ, ਤੇ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਪੀਵਨ ਹਾਰਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਉਹੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਦੂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਤਵਾਰਾ। ਔਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਨੂੰ, ਅਦੂਤੀ ਨੂੰ। ਜਿਹਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਦੂਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਦੂ। ਔਦੂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਤਵਾਰਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਫਕੀਰ ਲੋਕੋ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਸਤ ਹੋਇਆ। ਮਤਵਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਨਮਦ ਚੜਾ ਮਦਨ ਰਸ ਚਾਖਿਆ, ਤੇ ਭਵਨ ਭਇਆ ਉਜਿਆਰਾ। ਉਨਮਦ ਚੜਾ ਮਦਨ ਰਸ ਚਾਖਿਆ। ਉਨਮਦ ਚੜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਚੜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਉਨਮਦ ਚੜਾ ਮਦਨ ਰਸ ਚਾਖਿਆ, ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਭਇਆ ਉਜਿਆਰਾ। ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਭਇਆ ਉਜਿਆਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 3 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ 3 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਲੋਕ ਨੇ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਕੇ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਕੇ ਤੇ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ? ਉਨਮਦ ਚੜਾ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਮਨ ਤੇ ਉਨ ਮਨ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੜ ਗਿਆ। ਮਦਨ ਰਸ ਚਾਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਚਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਤੇ ਪਰ ਜੋਰ ਰਸਾਈ ਪਾਠੀ, ਪਿਓ ਮਹਾਰਸ ਭਾਰੀ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਦੋਏ ਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਇੱਕ ਪਰੋਖ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਪਰੋਖ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਖ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਨੇ, ਸੂਖਮ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਖ ਤੇ ਅਪਰੋਖ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਦੋਏ ਪੁਰ ਜੋਰ ਰਸਾਈ ਪਾਟੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਖ ਤੇ ਅਪਰੋਖ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਰਸਾਈ ਪਾਠੀ, ਅਸੀਂ ਭੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਲਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਓ ਮਾ ਰਸ ਭਾਰੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਹਿ ਜਨੇਤਾ ਛੂਟ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ। ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਇਹ ਦੋ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਿਆਨ ਗੁਰਗੰਮਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸੁਧ ਪਾਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਿਆਨ ਗੁਰਗੰਮਤ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਕਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣੋਂ ਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਗੰਮਤ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਗੰਮਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਮਤਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੁਧ ਪਾਈ, ਇਹ ਸੋਝੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਮਦ ਮਾਤਾ, ਉਜਕ ਨ ਜਾਈ ਕਬੂ ਜਾਈ। ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਮਦ ਮਾਤਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਮਦ ਮਾਤਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਜਕ ਨਾ ਕਬਹੂ ਜਾਈ, ਹੁਣੇ ਕਦੇ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਜਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੋਕਰ ਖਾ ਜਾਣੀ, ਡੋਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਉਜਕ ਨਾ ਕਬਹੂ ਜਾਈ, ਹੁਣ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਦੇ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਦੀਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ, ਓਟ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ। ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਹੈ। ਓਟ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਚੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਉੱਠ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ, ਰੱਖ ਲੀਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ। ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਜੇ ਹਿੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਵੇ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੂਕੰਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਿੱਲ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਪਰ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਖ ਲੀਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ, ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਤਬ ਜਬ ਕਬ ਤੂ ਹੀ ਤੂ ਹੀ। ਆਪ ਤਬ ਜਬ ਕਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਮ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖੀ ਸਾਧੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਮ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਸਾਧੀ, ਅਸੀਂ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਤੋਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰ, ਤੋਰੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰ ਬਸਿਓ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਤਪਤ ਬੁਝਾਈ। ਤੋਰੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰ ਬਸਿਓ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੀ ਤਪਤ ਬੁਝਾਈ। ਇੱਕ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਸਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗਧੇ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸ਼ੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਹ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੋਰੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰ ਬਸਿਓ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੀ ਤਪਤ ਬੁਝਾਈ। ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਪਤ ਹੈ ਨਾ ਬੁੱਝ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੇ ਤਪਣਾ ਸੀ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। पहले दर्शन मग हर पायो मन काशी बसे आई। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। जैसा मग हर तैसी काशी हम एक कर जानी। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੈਸਾ ਮਗਰ ਤੈਸੀ ਕਾਸ਼ੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਗਰ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ੀ ਹਮ ਏਕੇ ਕਰ ਜਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। पहले ਹਮ दर्शन ਨਿਰਤਨ हम निर्तन कहो जो एहो तन पाया मरते फूट गुमानी। ਹਮ ਨਿਰਤਨ ਜੋ ਇਹੋ ਧਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਏ। ਪਹਿਲੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਧਨ ਤੋਂ ਸਕਣੇ ਸੀ, ਮਰਤੇ ਫੂਟ ਗਮਾਨੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਵਿਅਰਥ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਮ ਨਿਰਤਨ ਜੋ ਇਹੋ ਧਨ ਪਾਇਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਤਨ ਸੀ, ਮਰਤੇ ਫੂਟ ਗਮਾਨੀ, ਗਮਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਫੂਟ ਮਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। करक मान सुबह दस सूरगा को काटन को नाही। ਜਿਹੜਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਲਾਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਚੱਲੇ ਚੁੱਭੇ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਡਾ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਮਾ ਦਾ ਡੰਡਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੇ ਗੁਮਾਨ ਚੁੱਭੇ ਤਿੰਨ ਸੂਲਾ, ਸੂਲਾ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸੂਲ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਸੂਲ ਚੁੱਭੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰੀਏ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹੰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕੱਢਣ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸੂਲ ਜਿਹੜੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਭੀ ਹੋਈ ਏ ਇਹ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। अजय सतोभ कहो बिलल बिलाते नर के घोर बचाही। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸੂਲ ਏ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਭਦੀ ਏ ਤੇ ਵਿਲਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਪਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। कवन नरक क्या स्वर्ग विचारा संतन दो राते। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਨਰਕੇ ਤੇ ਨਾ ਸਵਰਗੇ, ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। हम काहू की कान न करते अपने गुर प्रसादे। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦੇ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। आप दो जाय चढ़े सिंहासन मिले है सारग पानी। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਰੂਪੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। राम कबीरा एक भई है कोई न सकै पछानी। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵਖਰੇਵਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭੈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਵਿਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ। ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਨੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਬਣੀਏ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ